ఆర్జే కాజల్ది చూసి అసలు నాకు ఇట్లా గిర్ర అని తిరిగిపోయింది. ఎందుకంటే తను బిగ్ బాస్ లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడెప్పుడో ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను తనకి ఎంత సపోర్ట్ చేశాను అంటే తన బ్రేవరీ నచ్చింది. కానీ ఇట్లాంటి దొంగేడుపులు ఎడుపుతారు అనుకునేది. ఒకసారి వీడియో చూద్దాం. నాకైతే నాలుగు బయటికి బీకి కోసేయాలనిపిస్తుంది. ఆర్జే కాజల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది, ఒకసారి చూడండి. I stand for the students. Please don't hurt them. పిల్లలు ప్రొటెస్ట్కి వెళ్ళి అక్కడ దెబ్బలు తిని అయ్యో కాజల్ ఏడుస్తున్నావు కానీ ఏడ్చినట్లు కనిపిస్తలేదు. सर प्लीज बैरिकेड खोलिए. आपने सर इतने लोगों को मारा. मैं आता हूँ नीचे. सर मैंने आपको देखा है, आपने लड़की के ऊपर डंडा चलाया है. उसके बाद भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने देखा है. कहिए, वहीं से कहिए ना सर, सुनाई दे रहा है मुझे सर. कहिए आप क्या कहना चाहते हैं. आप कहिए ना सर, मुझे सुनाई दे रहा है. आप डंडा जैसे चला रहे थे वैसे ही सुनाई दे रहा सर. बैरिकेड खोल दीजिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है. बैरिकेड खोल दीजिए. माइक है सर, सबके सामने बात करिए. आ जाओ. पुलिस वालों को देगी, यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगी. अब मन नहीं कर रहा. पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारी लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है. मैं पुलिस अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ. मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में. कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं. आई डोंट नो. मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए. जो ये आर्मी होती है वो हमारे लिए होती है. ये क्या कर रहे हैं अभी, हम कौन सी गलत चीज मांग. आपने देखा ना कल पुलिस अंकल्स ने क्या किया, तो आपको देख के डर नहीं लग रहा है? आपके साथ हुआ तो? मेरे साथ हुआ, पर मैं तो इस कंट्री के लिए राइट्स के लिए फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे साथ हुआ, पर मेरी कंट्री तो अच्छी होगी ना. नहीं, अगर वो डंडे लेके आ गए तो, जैसे कल बाकी स्टूडेंट्स को मारा है, अगर आपको भी लगी तो मारने दो. डर नहीं लगता? डंडे से, पिटाई से डर नहीं लगता? मम्मी की पिटाई से डर लगता है? मम्मी पिटाई नहीं करती नहीं है. पुलिस की पिटाई से डर नहीं लगता? बड़े बड़े डंडे होते हैं, कोई डर नहीं लगता. किसी चीज से डर नहीं लगता. कंट्री के लिए. कंट्री के लिए. कहाँ से आ रहा है आप में इतना पेट्रियोटिज्म इस एज में? बस मेरे को भगत सिंह जैसा बनना है. क्या पसंद है भगत सिंह के बारे में? क्या उनके जैसा बनना है आपको? वो हमारी कंट्री के लिए इतना सब करते थे, लड़े थे कंट्री की आजादी के लिए, तो आप भी कंट्री के लिए लड़ना चाहते हो इस उम्र में. चलो, थैंक यू, गुड लक. लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट इट्स ऑलमोस्ट midnight and many people including such kids are all around me still on the main road outside Jantar Mantar. There are no signs. स्कूल. Tomorrow is your school. Shouldn't you go to sleep? No. హాయ్, వెల్కమ్ టు సత్యాస్త్రం. దిస్ ఈజ్ రామ్. అండ్ ఈరోజు నేను వీడియో చేయడానికి కారణం వన్ అండ్ ఓన్లీ ది మాధవల్లి లత గారు. ఎందుకంటే ఆ మాధవల్లి లత గారు వీడియో చూసినప్పుడు నా కళ్ళు గిర్ర తిరిగాయి. అసలు ఎందుకంటే ఆర్జే కాజల్ గారి వీడియో చూసినప్పుడు మాధవల్లి లత గారికి ఎంత గిర్రని తిరిగాయో నాకు కూడా అంతే గిర్ర తిరిగాయి. అసలు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా. మాధవల్లి లత గారు అసలు అంత బాధపడిపోతుంటే అసలు నేను అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నా. ఎందుకంటే ఒక నీట్ పేపర్ లీక్ అయిపోయి దాదాపు 20 మంది పిల్లలు చనిపోయారు అని తెలిసిన తర్వాత ఏ ఒక్కరూ దాని గురించి ఇంతవరకు మాట్లాడలేదు. పోనీ జరిగిన దానికి అకౌంటబిలిటీగా అక్కడ వాళ్ళు రాజీనామా చేశారు లేకపోతే ఇంకేదైనా చేశారు అంటే అది జరగలేదు. ఒక దేశ యువత వెళ్ళి అక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ కష్టాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటుంటే ఈ మాధవల్లి లత గారు ఆర్జే కాజల్ గారిని దే గెటింగ్ పేమెంట్ అన్నారు. నాకు విషయం అర్థం కావట్లే.
ఆర్జే కాజల్ గారు పేమెంట్ తీసుకొని ఉంటే మరి మాధవలత గారు మీరెంత పేమెంట్ తీసుకున్నారు? మాధవలత గారు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నా. నీట్ అనే పేపర్ లీక్ అయిపోయింది, దాదాపు 20 మంది పిల్లలు చనిపోయారు, దాని గురించి గవర్నమెంట్ పట్టించుకోలేదు. దేశ యువత వెళ్ళి కాక్రోచ్ పార్టీ, నేను వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ చేయట్లేదు, అక్కడికి వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో కొంతమంది బీపేసుకోవచ్చు, ఆ కొంతమందిలో చేశారు, అడ్డంగా నరికేయండి లేదా వాళ్ళని చట్టపరంగా శిక్షించండి. మీరు అన్నారు కదా నాకైతే 4 బయటికి పెట్టి లాగాలి, మరి ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చున్నారు? పోయి వెళ్ళపోయి నాకు అయిపోయారా? ఇక్కడ కూర్చొని మాటలు చెప్పడం ఎందుకు? మీరు వెళ్ళేసి ఫటా వెళ్ళి ఇట్లా నరికేయచ్చు కదా, ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడడం ఎందుకు అంటున్నా. ఆ ఏడుపు చూస్తుంటే అసలు వండర్ అనిపిస్తుంది అంట ఈమెకి. ప్రొటెస్ట్లో ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారో మీకు తెలుసా? ఆడపిల్లలు కూడా ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో తెలుసా? మీరు ఇక్కడ కూర్చొని మీరు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు విషయంలో కూడా ఏమన్నారు? నీకెందుకయ్యా నువ్వు వెళ్ళి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పుకోకుండా అని. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, మీకు ఎందుకండి ఇవన్నీ? మీరు వెళ్ళి యాక్టింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా. యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ పేమెంట్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ వీడియోస్ ఆల్సో కదా, ఐ ఫర్గాట్. మేడం, 17 మంది పిల్లలు చనిపోయారు, ప్రొటెస్ట్ జరుగుతుంది, దేశమంతా ఒకటైపోయి పోరాడుతుంది. ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ని రిజైన్ చేయమని అడుగుతున్నారు. అక్కడ ఎంతోమంది పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సరే, కొంతమంది తప్పు చేశారు, వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలుసా? దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. 2016, 2017, 2015, 2021, 2024, 2026 పేపర్ లీక్ అయింది. అప్పుడు ఎవ్వరూ ఏమీ యాక్షన్స్ తీసుకోలేదు ఇంత సీరియస్గా. 12 సంవత్సరాల్లో 126 సార్లు పేపర్ లీక్ అయింది. దేశం కోసం పోరాటంలో తప్పేంటి? కులాల్ని మతాలని అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయాలు చేయడం గొప్ప కాదు. అసలు రాజకీయాలకి దేవుళ్ళకి సంబంధం ఏమిటి? ఏమన్నా మాట్లాడితే పేమెంట్ ఇచ్చేస్తున్నారు అంటున్నారు. అంటే దేశం గురించి క్వశ్చన్ చేస్తే వాడు ఉగ్రవాది, ఇంకా వాడు యాంటీ హిందూ. నా పేరు రామ్, నేను హిందూనే. ఎంతోమంది పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అక్కడికి వచ్చి ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఏడుస్తుంటే మీలాంటి యాక్టర్స్కి లేదా పొలిటీషియన్స్కి డబ్బులు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. పొలిటీషియన్ కొడుకుని పొలిటీషియన్ చేసుకుంటాడు, యాక్టర్ కొడుకుని యాక్టర్ చేసుకుంటారు. ఈ రెండూ ఉన్నోళ్ళు సింగపూర్లోనో, దుబాయ్లోనో, ఆస్ట్రేలియానో, యూకేలోనో చదివించుకుంటారు. బట్ మాలాంటి వాళ్ళు రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు పడాలో తెలుసా? ఇలా నీట్ పేపర్లు లీకులు చేస్తున్నారు కదా, ఆ లీకులు చేసినప్పుడు ఎవడో చాతగాని దద్దమ్మ, చదవడం కూడా రానివాడు ఆ ఎగ్జామ్ వెళ్ళి పాస్ అయిపోయి వాడు ఒక డాక్టర్ అయ్యి ఎంతమందికి పిచ్చిగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాడో తెలుసా? అలాంటి వాడు ఒకడు ఇంజనీర్ అయితే ఎన్ని బిల్డింగ్లు కూల్చేస్తాడో తెలుసా? అవేమీ తెలియవు, అవేమీ గుర్తురావు. జస్ట్ ఈమె చేసిన వీడియో, ఇంకా ఎవరైనా సరే మాట్లాడితే యాంటీ హిందూ, అంతే కదా మీరు మాట్లాడాల్సింది. మీకు పేమెంట్ వస్తుందండి, మీలాంటి వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది లేదు, మీకు కడుపు నిండా అన్నం ఉంది కాబట్టి మీరు ఏం మాట్లాడినా మాట్లాడతారు. మాలాంటి వాళ్ళు రేపు పొద్దున మా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పోరాడుతున్నారు అక్కడ వాళ్ళు. మీరు సపోర్ట్ చేయకపోయినా పర్లేదులే, కానీ మరి ఇంత దారుణంగా కించపరచకండి. తప్పు చేసిన వాడు అక్కడ ఎవడైనా దొరికితే ఖచ్చితంగా చట్టపరంగా శిక్షించండి. అంతేగాని ఇంట్లో కూర్చొని సొల్లు కబుర్లు చెప్పడం కాదు. ఇక్కడ కూర్చొని నాలుకలు కోసేస్తా, తలకాయలు నరికేస్తా. మీరు చేసే యాక్టింగ్ ఎంత వరస్ట్ అనిపిస్తుందంటే, మొన్నటిదాకా మీ మీద నాకు ఒక మంచి అభిప్రాయం ఉండేది. యు లాస్ట్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ ఎ హిందూ, ఐఎమ్ నాట్ ఎ ముస్లిం, ఐఎమ్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్, ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్. జై శ్రీరామ్, జై హింద్.